السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصبر ذات الدين خير. تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا. اس رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والا بنایا. اس کے ذریعے کو بھی بنانا بزرگوں، دوستوں، 1400 سال پہلے یہ انسان کیا ہمارا اور آپ کا مقام تھا؟ ذرا اس دور کو یاد کیجیے اور اسلام کی خدمات کو یاد کیجیے. 1400 سال پہلے انسان بازار میں بکتا تھا، عورتیں بکتی تھیں. اس طرح سے آج سبزی لینے جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، بالکل اسی ڈھنگ سے 1400 سال پہلے آدمی بازار میں بکتا تھا. عورتیں خاص طور سے بکتی تھیں، جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں غلام اور گوڑی نام سے سنتے ہوں گے. کیا ذلت تھی انسانیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عزت دی، غلامی سے نجات دی. پوری دنیا کے انسانوں کا اللہ کا احسان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. ہم اور آپ آج ایک اچھے ماحول میں جی رہے ہیں، اچھے انسان بن گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی گزارنے کے لیے ہم انسانوں کی ایک پورا نظام حیات دیا. شادی کا بھی طور طریقہ دیا تاکہ یہ خاندان اور نسل آگے بڑھے، انسانیت برقرار رہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ 1400 سال بیتنے کے بعد آج ہمارا معاشرہ واپس اسی جگہ آگے کھڑا ہو. اسلام جیسا رحمت والا نظام جو ہمیں ملا، آج ہم لوگوں نے اپنے رسوم کی پابندی کر واپس خود کو وہی پہنچا دیا. بس فرق اتنا ہوا، یہ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ بھی، کیونکہ ہم اور آپ سب اس سماج کے فرد ہیں. اور گھر میں نے لوگ یہاں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، قوم کے باشعور و بااخلاق لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بارات میں بھی جو آئے ہیں، جو یہاں ہیں. لگ بھگ ہم سب لوگ آج
इंसानियत से नीचे गिर चुके हैं। हम जिस इस्लाम पर ईमान रखते हैं, जिस कुरान पर ईमान रखते हैं, जिस रसूल पर ईमान रखते हैं, उसके दिए हुए निजाम को हमने और आपने छोड़ा। हम और आपने गैरों की तरफ रस्मों की पाबंदी शुरू की। मैं उस वक्त से बैठा देख रहा था, छुहारा 5 किलो रखी, कसेली भी 5 किलो रखी, अब एक और रस्म था जो निभाया गया हम लोग के से। ये सब कुछ इस्लाम में नहीं है मेरे भाई, ये सब कुछ इस्लाम में नहीं है। हम मुसलमानों ने गैरों के रस्म को अपने ऊपर लाद लिया। ये आवाज कम नहीं हो सकती? साहबत कम करो ना। ये गैरों का रस्म था, और गैरों के रस्म से आप समझ रहे होंगे कि किसका रस्म है जो हमारे बीच में आ गया। हम मुसलमान थे, अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने निकाह को इतना आसान कर दिया था कि ज़िना मुश्किल हो गया। आज हम और आपने इस निकाह को, इस शादी को इतना मुश्किल कर दिया है कि आज के दौर में ज़िना आसान हो गया और शादी मुश्किल हो गया। इस्लाम की पॉलिसी ये है कि निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल और भारी हो जाए, महंगा हो जाए। लेकिन आज के दौर में हम मुसलमान हैं और अहले हदीस हैं, कुरान और सुन्नत पर चलने का दावा है, लेकिन हम लोग इस्लाम से अलग हो गए। हमने सामाजिक रस्मों की पाबंदी, देखा देखी गैरों की पाबंदी कर दी। बहुत खुले दिल से मैं एक बात कह रहा हूँ आपके सामने में, बुरा न मानिएगा, हम सब लोग उस बीमारी में मुब्तला, हम सब लोग मुब्तला हो गए। जो सामाजिक चल रहा है, रस्म चल रहा है, ये हर चीज जो हो रहा है वो रस्मन हो रहा है, इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं, सिवाय इजाब और कबूल के और निकाह के जो भी हो रहा है, इसके अलावा कोई भी चीज शरीयत की नहीं। इस्लाम में इसका कोई मकाम नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम और आपने महंगा कर दिया। शादी करेंगे तो उसमें जहेज लेंगे। अब सोचिए, ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये हम सब लोग कर रहे हैं। ये बुरा है तो सबके लिए बुरा है, बुरे हैं तो सब बुरे हैं। इस हम्माम में सारे रंगे हैं हम लोग, जो आपके इस्लाम ने नहीं दिया। इस्लाम ने हक दिया था बेटी को बाप की जायदाद में, लेकिन बाप ने भी चोरी की बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया। सबसे बड़ा मुजरिम बाप है, लड़की का बाप, क्योंकि उसने अपनी जायदाद बचाने के लिए एक मोटरसाइकिल में 4 लाख रुपए देके ठगा और सारी जिंदगी अपनी बेटी को जायदाद से महरूम किया। हम सब करते हैं ना ऐसे ही। हम सब अपनी बेटी को इतना सारा जेवर पहना के और इतना सारा खर्चा करके शादी बाराती में अब बेटी को विदा कर देते दूसरे घर पर। हमारी बेटी पूरी जिंदगी 1 रुपया के लिए अपने शौहर का मुंह देखती है। उसके पास 10 रुपए नहीं होते जो अपनी पसंद की मिठाई खा ले, अपनी पसंद की एक चॉकलेट खरीदे, वो शौहर का मुंह देखती है। जब उसके खर्चे में 10-20 लाख रुपए आपने खर्च किए, कहाँ गया वो पैसा? कुछ दूल्हे ने उड़ाया, कुछ दूल्हे के बाप ने उड़ाया, कुछ दूल्हे के समाज ने उड़ा दिया, एक टाइम खा कर। और लड़की वहीं की वहीं मुहताज है। वो कब बनेगी मालिका उस घर की? जब बुढ़ापा आएगा, जब पुतोह वाली होगी, बेटी वाली होगी, तब जाके कहीं उसका सिक्का चलेगा। इधर 15, 20, 25 साल तो वो वही जिंदगी गुजारेगी जो हर अजनबी लड़की एक अजनबी घर में गुजारती। कितना कमजोर किया वो आपने। इस्लाम ने मजबूत किया था बेटी को। बाप की जायदाद में बेटी का हक है, और जो हक है उसे दीजिए। जहेज मत दीजिए, मोटरसाइकिल मत दीजिए, पैसा मत दीजिए। बेटी को बाप की जायदाद में, अगर उसको 4 दूध गड़ारी आता वही दीजिए, इकट्ठा खेत आता वही दीजिए। कम से कम जिंदगी में मालिक बन के तो रहेगी, कमजोर तो नहीं रहेगी ना। शौहर की जायदाद में भी हिस्सा मिलेगा, माँ बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलेगा। हम जब मर जाते हैं ना तो हमारी जायदाद की हमें कोई जरूरत नहीं रहती। हमारी जायदाद बटेगी हमारे मरने के बाद। हम जब तक जिंदा है सारी जायदाद हम इस्तेमाल करेंगे। हमसे जो बचेगा मरने के बाद हमें जरूरत नहीं है, तो हमारी सारी औलाद में बढ़ना चाहिए, बेटा में भी बेटी में। ये हम लोगों ने जुल्म किया अपनी बेटी पर। ये बेटी वाले की तरफ जुल्म तो ज्यादती होती है, अब बेटे वाले की तरफ जुल्म तो ज्यादती देखिए। बाराती कोई जरूरत नहीं, दूल्हे का निकाह होना था, दूल्हा आ जाता अपने चंद लोगों के साथ। लेकिन हम लोग गैरों के मुआशरे में जीते हैं।
400-400, 500-500 बारात। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े लोग आए हुए। मैंने देखा इस इलाके में 500-500 लोग बारात आ रहे हैं और बगैर दावत के आ रहे हैं। जाहिर सी बात है बारात के लोगों को बेटी वाले ने दावत दी नहीं है। दी है क्या? देता है कोई? पहचानता भी नहीं है बेटी वाला हमको। उसके दरवाजे पर हम आके शान सिखाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन दखल बगैर दावतिन फकद दखल सारिकन व खरज मुगीरा। जो आदमी बगैर दावत के किसी के दस्तरखान पे जाके खा लेगा, वो चोर बन के जाएगा, डाकू बन के नहीं जाएगा। ये हदीस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके रसूल की हदीस में आपको सुना रहा हूँ। ये समाज हमारा पूरा भ्रष्ट हो गया, हम रस्मों के पाबंद हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हर आदमी दुखी है। बेटी आप में से किसके पास नहीं है? हम में से किसके पास नहीं? और जिसके पास नहीं उसके पास भी तो बेटी होगी। आज हम सब लोग मिलकर के एक का खा रहे हैं लुट के, और कल यही सारे लोग इनका लुट के खाएंगे, परसों इनके खाएंगे, चौथे दिन के खाएंगे, सबका नंबर आना है और सारे पिसेंगे। आपका इस्लाम जिस दीन पर आप चल रहे थे, जिस पर आपका ईमान है, आप उससे जानिए कि आपका दीन क्या। निकाह है, इसका रस्म है, मस्जिद के अंदर नमाज के बाद चंद लोगों के सामने खुतबा होता है, इजाब कबूल हो जाता, निकाह हो गया। खाना खिलाना दावत वलीमा सुन्नत है लड़के वाले के लिए। लड़के वाले जिसमें को चाहे खिलाए। आप लड़के वाले हो, अपने बेटे की शादी में आपने वलीमा नहीं की, लेकिन बेटी में आपके गर्दन को तो दबा दिया लोगों ने आगे। अब आप भी दूसरे की दबाओगे। हर एक का नंबर आ रहा, हर एक रो रहा है। बल्कि आज सऊदी और कुवैत और कतार में 75% लोग इसलिए बैठे हुए हैं तुमको बेटी की शादी करनी। घर से दूर है इसलिए ना, किसी बेटी की शादी करनी चिंता। जिसके पास 4 बेटी उसकी तो खरीद। बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो गई और उसने उसकी अच्छी तालीम और तरबियत की, परवरिश की, उसकी शादी कर दी, तो कल क़यामत के दिन वो आदमी और मैं ऐसे आऊंगा अल्लाह के सामने, जैसे 2 उंगली ऐसे आगे सामने। हम लोग बेटी को मुसीबत समझने लगे। क्यों समझने लगे? इसलिए कि उसको मुसीबत बनाया इस समाज ने। आपके इस्लाम ने नहीं बनाया था, आपके कुरान ने नहीं बनाया और आपके हदीस ने नहीं बनाया। गलत रूट पे चल करके हमने, गलत रस्मों को इख्तियार करके हमने इस्लाम को मुश्किल बनाया। वरना इस्लाम तो बहुत आसान था। 2 गवाह के सामने मस्जिद में निकाह हो जाता, सुन्नत अदा हो जाती, दुल्हन को लेकर आप साथ जाते, अपने घर वाली करते। लेकिन हम लोगों ने मुश्किल बनाया। ये खुतबा जो पढ़ा गया, अल्लाह के रसूल इसको खुतबा हाजत कहते हैं, हमेशा पढ़ा करते थे। जरा इन 3 आयतों पर गौर कीजिए, अल्लाह ने क्या फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से इतना डरो जितना डरने का। ये अल्लाह से डरता नहीं डरता। उतना डरो जितना डरने का हक है, क्योंकि आपको पता नहीं हकीकत का। ईमान तो है आखिरत पर, लेकिन आपको पता नहीं कल मैदान महशर में क्या हो रहा है। 3 दिन में आपका हिसाब होना है मैदान महशर में, और हर दिन 50,000 साल का होगा। उस रब के सामने खड़ा होगा, सूरज आपके सर पे आ जाएगा। हर आदमी पसीने में डूबा हुआ होगा, किसी घुटने तक, किसी कमर तक, किसी के पैर तक, और आपके एक एक चीज का हिसाब। तुम्हें यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर भी अगर आपने खैर का काम किया है, नेकी किया है, अपनी आंखों से आप देखेंगे, और जर्रा बराबर भी आपने गुनाह किया है तो भी देखेंगे। अल्लाह से डरो, अल्लाह के दीन पर चलो, जिस दिन पर आपका ईमान है उस पर चलो, और हर काम उसी अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक, तब जाकर के वहां छुटकारा होगी। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। लोगों, उस रब से डरो जिस रब ने तुम सबको एक जान से पैदा किया। हज़रत आदम और हव्वा की औलाद है ना हम सब उसी की औलाद है ना, एक ही माँ बाप के हम सब औलाद हैं। आज सब लोग मिलकर इनकी गर्दन दबाएंगे और कल ये सब लोगों को लेके आएंगे और हमारी गर्दन दबाएंगे। हम सब एक दूसरे को जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। कल अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। डरो उस रब से जो रब कल तुमसे रिश्तों के बारे में पूछेगा कि तुमने क्या क्या ज़्यादती, क्या क्या परेशानी में डाला तुमने लोगों को, कैसे कैसे लूटा तुमने लोगों को। ये सब अल्लाह पूछेगा और हमको और आपको हिसाब देना पड़ेगा। एक एक दाने का देना पड़ेगा, एक एक रोटी का देना पड़ेगा जो आपने आज खाया। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह देख रहा है तुम्हें। तुमको लगता है कि वो देख नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह तुम्हें देख रहा है, हमारे एक एक करतूत को देख रहा है।
اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچ بولو، قول سدید بولو، سچی بات بولو، جھوٹ کبھی مت بولنا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ایک بڑی قیمتی بات اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سب سے بڑی کامیابی دنیا کی دولت نہیں ہے، دنیا کا مکان نہیں ہے، اولاد نہیں، جائیداد نہیں ہے، سب سے بڑی دولت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ یہی چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ آپ کتنے دن زندہ رہو گے اس دنیا میں؟ 50 سال اور رہ لو نا، آخر کار مرنا ہے آپ کو۔ پچھلے 100 سال پہلے کے جو لوگ تھے آج دنیا میں نہیں ہے، اگلی صدی میں ہم نہیں ہوں گے، ہم سب مٹی کے نیچے ہیں اور ہم سب کو میدان محشر میں کھڑا ہونا پڑے گا اور ہم سب کو جواب دینا پڑے گا، اور اس کے بعد یا تو پھر جنت ہے یا جنت ہے۔ 50-60 سال کی زندگی جس میں ہم لوگ لگ کے کھو گئے، بھول گئے دین کو، اپنے خالق کو بھول گئے، اپنے رسول کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے، ہم نے سمجھ لیا کہ موج مستی کا نام یہ دنیا تو آپ کو تیاری کرنے کے لیے ملی، یہ شادی کا وقت ہے، یہ رسم و رواج جو چل رہا ہے ہم لوگوں کے مسلمانوں میں، خاص طور سے اہل حدیثوں میں، اس سے ختم کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہم سب سمجھدار لوگ ہیں، آج کے بعد آپ بارات جانا چھوڑ دیں، آج کے بعد آپ اس طرح کا بھوج بھات کھانا چھوڑ دیں جا کر، تب جا کر کے کل کو کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ اپنی بیٹی کی بیاہ میں بھوج کر رہے بارات میں۔ آج کے بعد آپ رسموں کو توڑیں، جتنا آپ توڑیں گے نا رسموں کو اتنا آپ کو اللہ نیکی دے گا، اور ایک نئی چیز سامنے آئے گی، اصل اسلام سامنے آئے گا، تب دیکھیے گا کتنی خوشی ہوگی۔ تب باہر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی بھر پیٹ کے لیے بھی یہاں بھی کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ بال بچوں کو چھوڑ کر 2-3 سال تک لوگ ودیش میں پڑے ہوئے ہیں، کیا گزر رہی ہے، آپ لوگ بھی تو وہاں رہتے ہوگے، دیکھتے ہوگے، بھی چھٹی میں آئے ہوگے، کیا بیتتی ہے 3 سال تک آپ، جس بال بچے کے لیے آپ وہاں بیٹھے ہیں اس کا منہ دیکھنے کو اب ترستے ہو۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ظلم و زیادتی آپ خود کر رہے ہیں اپنے، آپ کا سماج کر رہا ہے، پورے سماج کو بدل ڈالیے اور ہمیشہ درست بولیے، درست بات کہیے، منہ دیکھی بات نہ کہیے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 قومیں تھیں، یہود، نصارہ اور مشرک، انہیں تینوں کو اس حدیث میں ادھر کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، لڑکی سے، عورت سے جو شادی کرتا ہے آدمی تو 4 باتوں میں سے کوئی بات دیکھ کے کرتا ہے، یا تو لڑکی کو مالدار دے کے شادی کرتا ہے کہ مال زیادہ ملے گا، یا اس کا جمال اور خوبصورتی دیکھتا ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، یا اس کا خاندان دیکھتا ہے بڑا خاندان۔ یہودی لوگ مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں، یہودی کی کمزوری مال ہے، آج بھی دنیا میں اس کی کمزوری مال ہے، اس کو مال ملے گا کسی سے شادی کر لے گا۔ عیسائی جو ہے یسوع مسیح کے ماننے والے، اس کی کمزوری کیا جانتے ہیں آپ؟ خوبصورتی۔ اور مشرک جو زمانے میں لڑاکا ہو، ان کو خاندان چاہیے تھا، بڑے لوگ چاہیے، زیادہ لوگ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیچ میں ایک قوم مسلم کا رواج کیا، قوم مسلم کو پیدا برپا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا فخر بذات الدین، تم دیندار لڑکی کو دیکھ کے پسند کرو، تم مال نہیں دیکھو، جمال نہیں دیکھو، خاندان نہیں دیکھو، تم دیکھو لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، لڑکا دیندار ہے کہ نہیں۔ دیندار لڑکا لڑکی کو لاؤ، جب ہم لوگ دینداری کو پسند کرنے لگیں گے نا، پھر پورا معاشرہ دیندار ہو جائے گا۔ لڑکا بھی دیندار بننے کی کوشش کرے گا کہ اسے شادی کرنی ہے، اور لڑکی بھی دیندار بننے کی کوشش کرے گی کہ اسے شادی کرنی ہے۔ اور جب دیندار لوگ جمع ہوں گے نا آپ کے خاندان میں، تو سارے شکوے، شکایت، برائیاں سب دور ہو جائیں گی، اور آپ روٹی چٹنی کھا کے بھی خوش رہیں گے۔ ہم اس دن کا تصور کرتے ہیں جب ہمارے معاشرے میں لڑکے بھی دیندار ہو، لڑکی بھی دیندار ہو، اور ہمارا یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ آج بڑے پیسے والے لوگ ہیں لیکن وہاں چین و سکون نہیں ہے، تو آج یہ پرن کر لیجیے، یہ عہد کر لیجیے کہ ہم رسموں کو ختم کریں گے اور ہم قرآن و سنت سے قریب آئیں گے، اور یہ شادی بیاہ جیسا والا سسٹم اور جو کچھ بھی ہے اس کو ہم اسلام سے قریب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم۔